بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن قریش نے جمع ہو کر یہ کہا کہ تم ایسے آدمی کو کھوجو جو تم میں سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا کاہن اور سب سے بڑا شاعر ہو، تاکہ وہ اس آدمی کے پاس جائے جس نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہمارے دن میں بہت سے عیب نکال دیے، اور جا کر اس سے کھل کر بات کرے اور دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے۔ تو سب نے یہی کہا کہ ہمارے علم میں اس کام کے لیے عتبہ بن ربیعہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں۔ چنانچہ انہوں نے عتبہ سے کہا، اے ابو الولید، تم ان کے پاس جاؤ۔ چنانچہ عتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر یہ کہا کہ اے محمد، آپ بہتر ہے یا آپ کے والد عبداللہ؟ عتبہ کی یہ بات سن کر آپ چپ رہے۔ پھر اس نے کہا کہ آپ بہتر ہے یا آپ کے دادا عبد المطلب؟ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چپ رہے۔ پھر اس نے کہا، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو یہ ان خداؤں کی عبادت کرتے تھے جن میں آپ عیب نکالتے ہیں، اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ان سے بہتر ہے تو آپ یہ بات ہمیں سمجھائے، ہم آپ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم نے کوئی نوجوان ایسا نہیں دیکھا جو اپنی قوم کے لیے نعوذ باللہ آپ سے زیادہ منحوس ثابت ہوا ہو۔ آپ نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو بالکل ختم کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے اور سارے عرب میں ہمیں رسوا کر دیا، یہاں تک کہ سارے عرب میں مشہور ہو گیا کہ قریش میں ایک جادوگر ہے اور قریش میں ایک نجومی ہے۔ اللہ کی قسم، ہمارے آپس کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم بس اس انتظار میں ہے کہ حاملہ عورت کی طرح ایک چیخ سنائی دے اور ہم سب ایک دوسرے پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ ہم سب ایک دوسرے کو ختم کر دے۔ اے آدمی، اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال اکٹھا کر کے دیں گے کہ آپ قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے، اور اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہے، آپ اپنے لیے قریش کی عورتیں پسند کر لے، ایک کیا ہم 10 سے آپ کی شادی کرا دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی بات کہہ چکے؟ تو عتبہ نے کہا، جی ہاں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم السجدہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ ہے، پھر اگر وہ ٹلائے تو کہنا، میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی، جیسے عذاب آیا عاد اور سمود پر۔ یہ سن کر عتبہ نے کہا، بس بس، آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر عتبہ قریش کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ وہاں کیا بات چیت ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ میرے خیال میں آپ لوگ ان سے جتنی باتیں کرنا چاہتے تھے وہ سب باتیں میں نے ان کو کہہ دی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کچھ جواب دیا؟ تو عتبہ نے کہا، ہاں، لیکن پھر کہنے لگا، نہیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے کعبہ کو عبادت کا گھر بنایا، ان میں سے مجھے یہی ایک بات سمجھ آئی کہ وہ تم کو عاد و سمود جیسے عذاب سے ڈرا رہا ہے۔ تو لوگوں نے عتبہ سے کہا کہ تیرا ناس ہو، عجیب بات ہے کہ وہ آدمی تم سے عربی زبان میں بات کرتا ہے اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو عتبہ نے کہا کہ میں کیا کروں؟ اس نے جتنی باتیں کہی ان میں سے عذاب والی بات کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بہقی وغیرہ نے حاکم سے اس روایت کو نقل کیا ہے جس میں اتنا اور لکھا ہوا ہے کہ عتبہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سارے جھنڈے آپ کے سامنے گاڑ دیں گے اور پوری زندگی آپ ہمارے سردار رہیں گے۔ اس زمانے کا چلن تھا کہ جھنڈا سردار کے گھر گاڑا جاتا تھا، اور اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم السجدہ کی یہ آیت تلاوت فرمائی تو عتبہ نے آپ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ اور زیادہ قرآن پڑھنا بند کر دے۔ اس کے بعد عتبہ گھر جا کر بیٹھا رہا اور قریش کے پاس نہ گیا۔ تو ابو جہل نے کہا، اللہ کی قسم، اے قریش، ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ عتبہ محمد کی اور جھک گیا ہے اور اسے محمد کا کھانا پسند آ گیا ہے، اور یہ اس نے اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ غریب ہو گیا ہے، چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں۔
चुनांचे सब उतबा के पास पहुंचे तो अबू जहल ने कहा, ओ उतबा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हारे पास इस वजह से आए हैं कि तुम मोहम्मद की ओर झुक गए हो और तुम्हें उनकी बात पसंद आ गई है। अगर तुम्हें माल की ज़रूरत है तो हम तुम्हें इतना माल जमा करके दे देंगे कि तुम्हें मोहम्मद का खाना खाने की ज़रूरत न रहेगी। इस पर उतबा बिगड़ गया और उसने खुदा की कसम खाकर कहा कि वो कभी मोहम्मद से बात नहीं करेगा और कहा कि तुम लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि मैं कुरैश के सबसे ज़्यादा मालदार लोगों में से हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं मोहम्मद के पास गया था। फिर उतबा ने पूरी बात तफसील से बताई और कहा, अल्लाह की कसम, मोहम्मद ने मेरी बात का ऐसा जवाब दिया जो ना जादू है, न शायरी है और न कहानत है। और मोहम्मद ने ये आयतें पढ़कर सुनाई और उतबा ने सूरह हामीम अस्सजदा की वो आयतें पढ़कर सुनाई और कहने लगा कि फिर मैंने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और उनको रिश्तेदारी का वास्ता देकर कहा कि वो बस कर दे, और तुम जानते हो कि मोहम्मद जब कोई बात कहते हैं तो वो गलत नहीं होती, तो मुझे डर हुआ कि तुम पर कहीं अजाब न उतर आए। हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कुरैश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशवरा करने के लिए जमा हुए और आप मस्जिद में बैठे हुए थे, तो उतबा बिन रबिया ने कुरैश से कहा, मुझे इजाज़त दो कि मैं मोहम्मद के पास जाकर उनसे बात करूं। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम लोगों के मुकाबले में उनसे ज़्यादा नर्म बात कर लूँगा। उतबा वहाँ से उठकर आपके पास आकर बैठ गया और कहने लगा, ए मेरे भतीजे, मैं ये समझता हूँ कि आप हम सब में सबसे ज़्यादा बेहतरीन घर वाले और सबसे ज़्यादा रुतबे वाले हैं, लेकिन आपने अपनी कौम को ऐसी मुसीबत में डाल दिया है कि किसी ने अपनी कौम को वैसी मुसीबत में न डाला होगा। अगर इस काम में आप माल जमा करना चाहते हैं तो आपकी कौम इस बात की जिम्मेदार है कि वो आपको इतना माल जमा करके दे कि आप हम में सबसे ज़्यादा मालदार हो जाएंगे। अगर आप सरदारी हासिल करना चाहते हैं तो हम आपको अपना सबसे बड़ा सरदार बना लेंगे कि आपकी कौम में सबसे बड़ा कोई सरदार ना होगा और हम आपके बिना कोई फैसला नहीं किया करेंगे। और अगर ये सब कुछ जिन्नात के ऐसे असर की वजह से है जिसे आप अपने से खुद ख़त्म नहीं कर सकते, तो जब तक आप इसको और ज़्यादा इलाज में मजबूर नहीं करार देंगे, हम आपका इलाज कराने के लिए अपने ख़जाने खर्च करते रहेंगे। अगर आप बादशाह बनना चाहते हैं तो हम आपको अपना बादशाह बना लेते हैं। उतबा की ये बात सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबुल वलीद, क्या तुम अपनी बात पूरी कर चुके? तो उतबा ने कहा, जी हाँ। हज़रत इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपने सूरह हामीम सजदा पढ़ना शुरू की, यहाँ तक कि सजदा की आयत भी पढ़ ली। फिर आपने तिलावत का सजदा किया, लेकिन उतबा अपनी पीठ के पीछे हाथ टेके बैठा रहा, यानी उसने सजदा न किया। इसके बाद आपने बाकी सूरह की तिलावत फरमाई। जब आप तिलावत कर चुके तो उतबा वहां से खड़ा हो गया, लेकिन वो इन आयतों को सुनकर इतने रौब में आ चुका था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी कौम को जाकर क्या बताए। जब कुरैश ने उसको वापस आते हुए देखा तो आपस में कहने लगे कि जिस हालत के साथ ये तुम्हारे पास से गया था, अब उसका चेहरा बता रहा है कि उसकी अब ये हालत बाकी नहीं रही। उतबा उनके पास आकर बैठ गया और कहने लगा, ए कुरैश के लोगों, मैंने उनको वो तमाम बातें कह दी जिनका तुमने मुझको हुक्म दिया था, यहाँ तक कि जब मैं अपनी बात पूरी कर चुका तो उसने मुझे ऐसा कलाम सुनाया कि अल्लाह की कसम, मेरे कानों ने वैसा कलाम कभी नहीं सुना और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दूँ। ए कुरैश, आज तुम मेरी बात मान लो, आगे चाहे ना मानना। इस आदमी को अपने हाल पर छोड़ दो और इससे अलग थलग रहो, क्योंकि अल्लाह की कसम, वो जिस काम पर लगे हुए हैं वो उसे छोड़ने वाले नहीं है। बाकी अरबों में उसे काम करने दो, क्योंकि अगर वो उन अरबों पर गालिब आ गए तो उनकी बरतरी तुम्हारी बरतरी होंगी और उनकी इज्जत तुम्हारी इज्जत होंगी, और अगर अरब उन पर गालिब आ गए तो तुम्हारे बीच में आए बगैर दूसरों के जरिए से तुम्हारा मकसद हासिल हो जाएगा। इस पर कुरैश ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ए अबुल वलीद कि तुम भी बेदीन हो गए हो।